विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे अस्य स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मदेवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्ध्या सर्वत्र सिद्धौ च विनियोगः अन्यषडङ्ग प्रणवेन रश्मिमते नमः इत्यनेन गायत्र्या षडङ्गमीत्यन्ये ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् रामामगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरेन्वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनधः कालो यमः सोमो ह्यपाम्बतिः पितरो वसवः सात्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यसविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वसहस्रार्चिः सप्तः सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुः स्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरोस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशिनः व्योमनादस्तमो भेदी रुद्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विञ्जवेदिः प्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहतारणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मा नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय साराङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रभोदाय प्रचण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यावर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఆశ్వేజ మాసంలో శుభోదయ వేళలో
దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పరిపరి విధాలుగా శరణాగతి చేస్తూ ఉత్తమమైన ఈ ఆశ్వేజమాస శుభోదయ సమయాన్ని మనం చరితార్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ ఆశ్వేజమాసంలో మనందరి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం గోవిందుడి యొక్క ఆరాధనం. గోవిందుణ్ణి ఎంతగా భక్తి ప్రపత్తులతో మనం ఆరాధన చేస్తామో అంత గొప్పదైనటువంటి మహాభాగ్య రూపమైనటువంటి ఫలాన్ని మరి మనమందరం కూడా పొందగలుగుతాం. ఇదే మనందరి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. సకల వేదాలు, ఇతిహాసాలు, పురాణములు, శాస్త్రములు అన్నీ కూడా ముక్త కంఠంతో ఒకే ఒక్క మాట చెప్తూ ఉన్నాయి, మీరు భగవత్ కైంకర్య మార్గంలో ఉండండి, ఆ మార్గమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఆ మార్గమునకు ఏది నిలువెత్తు స్వరూపం అంటే విఖనసోక్త విగ్రహారాధన మార్గం. అందుకే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములలో, తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో, ఆ ఆనంద నిలయంలో కటివరద హస్తాలతో ఉండేటువంటి ఆ గోవిందుణ్ణి మరి ఈ విఖనసోక్త విగ్రహారాధన మార్గంతోనే నిత్యము కూడా లోక కళ్యాణం కోసం ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఏ అర్చక స్వామి కూడా నా కుటుంబం బాగుండాలి అని ఆరాధన చేయడు. అటువంటి సంకల్పమే వైఖానస ఆగమ శాస్త్రంలో లేదు. లోక కళ్యాణార్థం లోకే స్థితానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం అని తప్ప మమ అనేటువంటి మాట మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఆలయంలో ఉచ్చరించమని విఖనస మహర్షి మనకు ఉపదేశం చేయలేదు. అంటే లోకం బాగుంటే ఆ లోకంలో మనం ఉన్నాం కదా, కనుక లోకమంతా బాగుండాలి చాలు, మరొక కోరికేది కూడా లేదు అనే సంకల్పము తప్ప, లోక కళ్యాణం అనేటువంటి మాట తప్ప వేరొక మాట వైఖానస ఆగమంలో ఎక్కడ వెతికినా మనకు కనపడదు. మరి అటువంటి గొప్పదైన ఆగమ శాస్త్రంతో స్వామివారి యొక్క కైంకర్యాలు నిత్యం నిరంతరం తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే ఒక అర్చకుడికి కానీ ఒక భక్తుడికి కానీ ఎంత జాగ్రత్తగా భగవత్ కైంకర్యం చేయాలో ఒక పరీక్షణం ఉంటుందండి. చెప్తున్నారు, యథా చతుర్భిః కనకం పరీక్ష్యతే. ఒక బంగారాన్ని 4 రకాలుగా పరీక్ష చేస్తారు. నిఘర్షణ, ఛేదన, తాప, తాడనైః. గట్టిగా ఒక దగ్గర రాతికి పెట్టి చాది చూస్తారు, ఇది బంగారమా కాదా. ఓహో అలా చాదితే బంగారం అని అనిపించింది అనుకోండి, మరొక మెట్టు పైకి వెడతారు, దాన్ని గట్టిగా కొట్టి చూస్తారు, ఇది బంగారమా కాదా. ఓహో అప్పుడు కూడా ఇది బంగారం అనేది తెలియదనుకోండి, మరొక మెట్టు పైకి వెడతారు, కాల్చి కరగబెట్టి చూస్తారు, ఇది బంగారమా కాదా. అప్పుడు కూడా ఇది బంగారం అనే తేలిన తరువాత దాన్ని ఒక ముద్ద చేసి మళ్ళీ తాపతాడనాది క్రియలన్నీ కూడా ఆచరించి ఒక ఆభరణంగా మలుస్తారు. అప్పుడు ఆభరణానికి ఒక విలువ వస్తుంది, ఎవరైనా అలంకరించుకుంటారు. చూడండి, ఒక భగవంతుడి యొక్క కైంకర్య మార్గంలో ఉండాలనుకునే అర్చకుడికైనా, ఒక భక్తుడికైనా, ఒక భాగవతుడికైనా కూడా ఒక 4 రకాల ఇలాంటి పరీక్షలే ఉంటాయి. ఆ పరీక్షలలో జాగ్రత్తగా ఉంటేనే భగవంతుడు మనల్ని కాస్త దగ్గరికి రానిస్తాడు, లేకపోతే లేదు. ఏమిటి మనకుండే ఆ పరీక్షలు? సకల భక్తులకి ఉండే పరీక్షలు ఏమిటవి అంటే, తథా చతుర్భిః పురుషః పరీక్ష్యతే త్యాగేన శీలేన గుణేన కర్మణా. త్యాగం, సచ్చీలం, చక్కనైనటువంటి గుణాలు, చక్కనైనటువంటి ధర్మకర్మాచరణం. ఈ 4 ఎవరికైతే ఉంటారో వారే భక్తులు కాగలుగుతారు, భాగవతులుగా భగవంతుడి చెంతకి చేరుకోగలుగుతారు. లేకపోతే భగవంతుడు దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేము ఈ 4 అర్హతలు లేకుండా, ఈ 4 పరీక్షలలో నెగ్గకుండా అంటారు. మరి మనమందరం కూడా త్యాగము, సచ్చీలము, మంచి గుణములు, అదేవిధంగా మంచి కర్మలు, ఈ 4ంటిని అలవర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ 4ంటిలో మనం అందరం కూడా ఇవి 4 పరీక్షలు, వీటిలో నెగ్గాలి.
అలా నెగ్గితేనే భగవంతుడికి చేరువ కాగలుగుతాం. అప్పుడే విఘ్నసూక్త విగ్రహారాధన మార్గంలోకి మనం ప్రవేశించగలుగుతాం. అప్పుడే ముక్తిని పొందగలుగుతాం అంటున్నారు పెద్దలు. మరి మనం కూడా భగవదనుగ్రహంతో విఘ్నసూక్త విగ్రహారాధన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళగలిగేటువంటి మహా గొప్పదైనటువంటి భాగ్యాన్ని మనమందరం కూడా పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ గోవిందుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈనాటి తిథివార నక్షత్రాలలో ఉండే తత్వాన్ని కాస్త మన జీవితానికి అన్వయించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ రోజున అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆశ్వయుజ మాస కృష్ణపక్ష త్రయోదశి తిథి. ఈ రోజున ఈ త్రయోదశి తిథికి అధిదేవుడు కామదేవుడు. వారిని మనం కోరుకోవాలి. నా కోరిక కూడా ధర్మబద్ధంగానే ఉండాలి. ధర్మబద్ధము కానటువంటి కోరిక ఏది నా హృదయంలో ఉదయించకూడదనేటువంటి ఒక చక్కనైనటువంటి నిబద్ధతని నాకు అనుగ్రహించు అని చెప్పి ఈ తిథి అధిదేవతను మనం కోరుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ రోజున నక్షత్రం ఉత్తర నక్షత్రం. అర్యమహ అనేటువంటి సూర్యుడు ఈ ఉత్తరా నక్షత్రానికి అధిదేవుడు గనక ఈరోజు సూర్య భగవానుడి యొక్క ఆరాధన ఆరోగ్యాలను మనకిస్తుంది. కాకతాళీయంగా ఈరోజు వారము కూడా ఆదివారము కూడా సూర్య భగవానుడికి చాలా యోగ్యమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి వారం కనుక ఈ రోజున సూర్య భగవానుడి యొక్క ఆరాధన ధర్మ మార్గములోనే మన కోరికలు ఉండేలాగా అనుగ్రహించమని తిథి అధిదేవతని మరియు వార నక్షత్రాది దేవత అయినటువంటి సూర్యుణ్ణి చక్కనైనటువంటి ఆయురారోగ్యాలను ఇమ్మని మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ గోవిందుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ ఆశ్వేజ మాస శుభోదయ సమయాన్ని మనం చరితార్థం చేసుకుందాం. నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే గోవింద హరే నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే గోపాల హరే నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే గోవింద హరే నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే గోపాల హరే
తమప్యనవధిం వందే కరుణావరుణాలయం వృషశైలతటస్థానాం స్వయం వ్యక్తిముపాగతం. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, శ్రీయప్పతి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు అందరినీ రక్షించడానికై ఈ కలియుగంలో శ్రీ వెంకటాచలంలో వేంచేసి అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తే చాలు, భగవంతుడు మనల్ని కరుణిస్తాడు అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని ఈనాడు ఎలా భగవంతుణ్ణి ఎక్కడెక్కడ భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆదిత్య పురాణంలో అద్భుతంగా దేవశర్మ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామోచ్చారణం అనేది మనల్ని ఎలా రక్షిస్తుంది, ఎలా కాపాడుతుంది, ఎలా అనుగ్రహిస్తున్నది అని తెలియజేస్తూ, స్థలేషు దుర్గేషు జలేషు ఖేషు గర్భేష్వరణ్యేషు చ కైతవేషు నామ్నైవ భావ్యం ఖలు సర్వలక్షణం మాయావినో విశ్వకుటింబినస్తే. ఈ లోకంలో నామస్మరణాత్ అన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే నామహరే కృష్ణహరే సదానువదామి హరే అన్న రీతిగా ఈ యుగంలో నామస్మరణం కన్నా కూడా మించినటువంటి ఉపాయం ఏదీ లేదు. నామస్మరణాత్ అన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే. భవం అంటే సంసారం. ఈ సంసారం నుండి మనం బయటికి రావాలంటే, ఈ సంసార సముద్రంలో ఈదాలంటే, ఈ సంసార సాగరం నుండి విముక్తిని పొందాలంటే నామస్మరణం కన్నా వేరొక ఉపాయం లేదు. అంచేత ఎక్కడెక్కడ నామస్మరణం, భగవంతుడు ఎక్కడెక్కడ రక్షిస్తాడు మనల్నంటే స్థలేషు దుర్గేషు జలేషు ఖేషు. స్థలం అంటే ఈ భూలోకం, అంటే భూమిపైన మనం అందరం కూడా ఉంటున్నాం. మనకు తెలియకుండా ఏదో ఒక విధంగా కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ కష్ట సమయంలో ఈ స్థలంలో ఉండి భగవంతుని యొక్క నామోచ్చారణం చేస్తే మనల్ని కాపాడుతాడు. ఎన్ని కష్టాలున్నా కూడా, ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా కూడా, ఎన్ని విపత్తులు సంభవించినా కూడా భగవంతుడు ఒక్కసారి గోవింద వెంకటేశ శ్రీనివాస అని ఉన్న చోటు నుండి పలికితే భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. అందువల్ల స్థలేషు, ఈ స్థలములను ఒకానొక సందర్భంలో మనం ఈదడానికి వెళ్తాం, ఒక నదిలోకి ఈదడానికి వెళ్తాం. అప్పుడు సుడిగుండాలు ఏదైనా ఏర్పడతాయి, ఏం మనకు తెలియదు. ఆ సమయంలో కూడా మంచి ప్రవాహం వచ్చేస్తుంది. మనం సరదాగా ఉంటాం, కానీ భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం మనకు ఎప్పుడు కష్టాలు వస్తాయో మనకు తెలియదు. అందువల్ల స్థలేషు, అదే ప్రకారంగా దుర్గేషు జలేషు అంటే ఈ జలమునందు మనకు వస్తే స్వామి కాపాడు, స్వామి ఆ నారాయణ అనంత గోవింద కాపాడు కాపాడు అన్న వెంటనే మన ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడి యొక్క నామోచ్చారణం చెయ్యడానికి మనకు స్మరణం అది కలగకపోతే భగవంతుడు కాపాడరు. అంచేత జలములందు కూడా మనం భగవన్నామోచ్చారణం చేస్తే కాపాడుతాం. అదే ప్రకారం దుర్గములందు, అంటే చాలా దట్టమైనటువంటి దుర్గాలు ఉంటాయి, మనం ఇరుక్కొని పోతాం. చీకటి అంతా కూడా అంధకార భయం, బయటికి ఎలా రావాలో తెలియదు. లోపల వెళ్ళడానికి అనుగుణంగా అన్నీ ఉంటాయి, కానీ వెళ్ళిన తరువాత అక్కడ చిక్కుకొని పోతే కాపాడేవాడు ఎవడు? మానవుడు ఎవరు ఉండడు. కానీ భగవన్ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తే స్వామి నిన్నే నేను సర్వదే సర్వకాల సర్వావస్థని తలుస్తూ ఉన్నాను. అందువల్ల ఆదిమూలం అనంత గోవింద శ్రీనివాస నారాయణ కేశవ ఈ ప్రకారంగా భగవన్నామోచ్చారణం చేస్తే ఆ దుర్గం నుండి బయటకి రావడానికి మార్గాన్ని భగవంతుడు ఏదో ఒక విధంగా మనకు చూపిస్తాడు. ఇది సత్యం సత్యం సత్యం. ఎవరైతే అటువంటి కష్టాల్ని అనుభవించి ఆ సమయంలో భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించి తద్వారా బయటకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క అనుభవమే ప్రధానం. అంచేత స్థలేషు దుర్గేషు జలేషు ఖేషు
ఆకాశ మార్గం. ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు విమానయానంలో వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ సమయంలో ఏదో ఒక విధంగా ప్రకృతి వైపరీత్యం, మనకు అనుకూలించినటువంటి వాతావరణం, అననుకూలమైనటువంటి వాతావరణంలో అందరూ కూడా ఒక్కసారి భగవన్నామోచ్చారణం చేస్తే భగవంతుడు మార్గాన్ని చూపెట్టి సురక్షితంగా మనల్ని అందరినీ కూడా కిందకి దించుతాడు. ఇది కూడా వాస్తవమైనటువంటి విషయం. అందువల్ల కేషు అంటే ఆకాశమునందు, అలాగే గర్భేషు అరణ్యేషు గర్భం దాలుస్తారు. ఆ గర్భం దాల్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క అవస్థ అనేది ఎవరికీ తెలియదు, వాళ్ళకే తెలుసు. ఆ ప్రసవ వేదన అనేది వాళ్ళకే తెలుసు. అటువంటి సమయంలో ఏదో ఒక విధంగా ఆ గర్భమునందు ఉన్నటువంటి శిశువుకి, అదే ప్రకారం ఆ తల్లికి కూడా ఒక విధమైనటువంటి అరిష్టం ఉండొచ్చు. ఆ సమయంలో ఆ గర్భస్థమైనటువంటి శిశువును, ఆ తల్లిని కూడా కాపాడుతాడు భగవంతుడు. ఎప్పుడైతే స్వామి నేను నిన్నే నమ్ముకుని ఉన్నాను, నీ నామోచ్చారణం చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి ఆ సమయంలో భగవన్నామోచ్చారణం చేస్తే భగవంతుడు కాపాడుతాడు. అలాగే అరణ్యేషు చ కైతవేషు, అరణ్యం, అరణ్యం అంటేనే వనం, వనం అంటేనే అక్కడ ఒక్కీకారణ్యం అనుకుంటాం. మనం వెళ్ళిపోతాం, సరదాగా వెళ్ళిపోతాం, కానీ బయటికి రావడానికి మనకు మార్గం తెలియకపోతుంది. ఎన్నో క్రూర జంతువుల సంచారం ఉంటూనే ఉంటుంది. మనం ఒక ఆశతో, ఒక అభిలాషతో, ఒక ఉత్సాహంతో, ఒక కుతూహలంతో, ఒక ఉపలాడంతో మనం వెళ్ళిపోతాం, కానీ వచ్చే మార్గం తెలియదు. ఎలా వచ్చాము అనే మార్గం కూడా తెలియకుండా ఉన్నటువంటి సమయంలో భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి, ఆ దేవదేవుణ్ణి మనం స్మరించాలి. ఆ దేవదేవుణ్ణి స్మరిస్తే ఆ అరణ్య మార్గం నుండి బయటికి రావడానికి భగవంతుడు మార్గాన్ని చూపెడతాడు. అలాగే కైతవేషు, కపట విషయములందు ఏదో మనల్ని ఒకరు ఏమారుస్తారు. ఆ ఏమార్చే సందర్భంలో భగవంతుణ్ణి మనం ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు ఆ చెట్టు నుంచి మనల్ని కాపాడుతాడు కనుక ఆ ఆపదలలో. అలాగే నామ్నైవ భావ్యం ఖలు సర్వలక్షణం, స్వామి అన్ని ఆపదలలో కూడా నీ యొక్క నామస్మరణం, నీ యొక్క నామోచ్చారణం, నీ యొక్క నామ సంకీర్తనాన్ని చేస్తూ ఉంటే అందరూ కూడా, ఆ భక్తులందరూ కూడా దుఃఖరహితులై నీచే వాళ్ళందరూ సంరక్షింపబడుతారు. కనుక ఓ స్వామి నీవెవరు అంటే మాయావిన విశ్వకుటుంబినస్తే, నీవు మహామాయావి. ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా కాపాడుతావో, ఏ రూపంలో కాపాడుతావో తెలియదు కనుక అటువంటి విశ్వకుటుంబినస్తే, ఈ విశ్వమంతా నీ యొక్క కుటుంబం స్వామి. ఆ కుటుంబం, ఆ పెద్ద పాత్ర పోషించేవాడు నీవే కనుక అందరినీ కూడా రక్షిస్తావు అని దేవశర్మ ఈనాడు అందరూ భగవన్నామ స్మరణం చేయండి, భగవన్నామ సంకీర్తనం చేయండి, తద్వారా భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి ఉపదేశాన్ని ఇచ్చాడు. మనం కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కూడా ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేసి తరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.